이주환 전도사님이 일이 있어서 못 나오셔가지고 제가 영어로 설교를 좀 서머리를 하고 그 다음에 한국어로 설교를 하겠습니다. So I will preach my sermon so for today's worship service the way the English. So if you departed from this worship service, how can I thank you? Come on, come back. 다른 여자분 데려간 거예요. Oh, good. Thank you. Wonderful. Good. 이제 세 사람이네. 사분 운동하니까 세. So I will preach my sermon with the theme of the essence of faith is pureness. The essence of faith is pureness. Dr. Robert Clinton of Fuller Theological Seminary, the leadership professor, has mentioned at his book, The Making of a Leader, that there are just rare leaders who end well in their lives and the ministry. Just the 30% leaders in the Bible could end well. When we see this, we can realize that it is very hard to keep pureness and passion of faith in our heart that we began until the end of our life. In this sense, the word that we may reflect on our faith, the listening to today's sermon, doesn't my faith lose genuineness and passion? If you have your pureness and passion in your faith, you may think your relationship with God is working. If you lose your pureness and passion in your faith, you have to admit that your relationship with God is not in good shape. As a matter of fact, as time goes on, it is difficult for us to keep pureness and passion in our faith, because temptations are more likely to weaken our pureness and passion for God. Therefore, we should keep strict watching for our faith not to be undermined by these worldly value views and culture. In this text, David was going through very dangerous crisis in the land of Palestine. After losing his pureness and passion for God. But he experienced God's grace there. And then he wrote Psalms chapter 34. So as to show his experience about God's grace of restoration. In his Psalms, he shared principles how to restore lost pureness of faith. I will share 3 principles so as to restore pureness of faith. First of all, we should return to our first love for God. We should return
to our first love for God. We should remember the height from which we have fallen. Psalms chapter 34 verse 2 said, "My soul will boast in the Lord." In the Lord. When David lost his pureness of faith, he tried to hold on to Goliath's sword rather than clinging on the name of God. But he finally came to realize that only the name of God could be his boast. He returned to his first place of love for God. Likewise, we need to repent and do the things we did at first. When we return to our first love toward God, we can restore our pureness of our faith. If we repent and do things at first, God will forgive our any sins. Therefore, we should return to the place of first love for God we have forsaken. Secondly, we should cry to God wholeheartedly after returning to the first love for God. Psalms chapter 34 verse 6 said, "This poor man called, and the Lord heard him." Even though David pretended to be insane and acted like a madman, making marks on the doors of their gate and letting saliva run down his beard, he cried to God in his heart. In this regard, when he let down his arrogance and conceit and admitted that he is nothing before God, God restored his pureness of faith and opened the blessed way for him. Therefore, we can experience God's grace and blessing when we cry to God wholeheartedly, acknowledging, "I am nothing before God." Thirdly, we should taste goodness of God. Psalms chapter 34 verse 8 said, "Taste and see that the Lord is good." After David got into disgrace in the region of Palestine, before Achish, king of God, he confessed, "God is good." We sometimes ask, do God really love me? When we are suffering from distress and troubles, at the time, we should remember that God is always good. Despite of that, when we believe that God will give us good results and blessings, even in the times of troubles and distress, we will test and see that the Lord is good. In this sense, when we experience God's goodness, we can restore our pureness of faith and testify to God's goodness to others. Amen. So can you understand? Understand? Thank you for understanding my sermon. Thank you. Thank you. 플러시닥 대학원의 리더십 교수인 로버트 클린턴 교수는 이런 얘기를 했습니다. 끝까지 끝을 잘 맺는 지도자가 드물다. 성경을 찾아봤더니 성경에 나와 있는 지도자들 중에 30%만이 성공적인 결론을 맺었다라는 이야기를 했습니다. 로버트 클린턴 교수가 성경적인 성공에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. 처음 시작보다 끝날 때 주님과 하나님의 백성들을 더 사랑하고 하나님이 주신 소명을 더 잘 붙잡고 확신을 가지고 매진하는 삶이 성경적인 성공이다.
그런 의미에서 오늘 아침에 우리들의 신앙을 뒤돌아볼 필요가 있다고 생각합니다. 과연 나의 믿음은 처음과 비교해서 더 순수하고 열정을 가지고 있는가? 아니면 나의 믿음은 처음 가졌던 그 순수한 믿음과 열정을 잃어버리고 있는가? 만약 저와 여러분이 하나님과의 관계가 처음보다 순수하지도 않고 또 열정을 잃어버리고 있다면 그 사람이 세상적인 성공을 거두었다 할지라도 우리는 하나님 앞에 실패한 인생을 살고 있는 것입니다. 반면에 내가 하나님과 처음 맺었던 그 첫사랑을 아직도 가지고 있을 뿐만 아니라 내가 하나님을 향한 내 마음의 열정이 더 깊어지고 있다면 그 사람은 세상적으로 아무리 실패했다 할지라도 그 사람은 하나님 앞에 성공한 삶을 살고 있는 줄 믿습니다. 오랫동안 신앙생활을 하는 많은 영적 지도자들이 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 세월이 지나면 지날수록 신앙생활하기가 더 힘들다는 것이죠. 그 이유는 문화와 기술이 발달하면 발달할수록 유혹이 더 많아지기 때문입니다. 하나님이 계셔야 할 자리를 하나님이 통치하셔야 될 우리들의 마음의 한 자리가 점점 빼앗기고 있다는 거예요. 우리가 믿음을 지키기 위해서 우리가 싸워 나가야 되는 이 세상의 악함의 강도가 시간이 지날수록 더 강력해지고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 시간이 지날수록 하나님을 향한 그 순수하고 열정적인 믿음을 가지고 있는 사람들이 점점 줄어들고 있다는 거예요. 한때 19세기, 20세기에 선교를 책임졌던 영국이 지금 단 2%만의 크리스찬만 남아서 예배를 드리고 있습니다. 우리 미국도 앞으로 50년이 지나면 아마 많은 교회 예배당들이 아마 폐쇄될 위험에 처했다라고 많은 전문가들이 이야기를 하고 있습니다. 과거에 한국에서 대학생들이 민주화를 위해서 학생운동을 하고 있었을 때 그때 학생들이 강의실에서 수업을 듣고 강의를 듣는 학생들이 많지 않았어요. 학생운동을 하느라. 그 시대 때는 학생들이 좋은 학점을 받는 것이 수치로 여겨졌던 시대가 있었습니다. 그 동일한 시대에 선교단체에서 예수님의 복음을 가지고 전도했던 많은 그 대학생들이 주님이 언제 재림하실지 모르는데 어떻게 도서관에 처박혀 공부만 할 수 있는가? 그때는 수업에 들어가기보다 대학 캠퍼스에서 복음을 전했던 사람들이 더 많았어요. 그 당시 70년대, 80년대만 해도 90년대 초반만 해도 기독 청년들의 학점이 대부분 꽈락에 가까운 학점을 받았습니다. 저도 선교단체 그 당시에 선교단체 훈련을 받고 있을 때 좋은 성적을 유지하는 것이 결코 자랑이 아니었던 시대. 열심히 복음을 전해야만 하고 내일 주님이 재림하실 것을 바라보면서 하루하루 살아갔던 그런 대학 생활을 제가 한 적이 있습니다. 지금은 그런 사람 찾아보기가 참 힘든 시대가 됐어요. 그만큼 우리들의 신앙이 점점 세상과 타협되어지고 주님을 향해 처음 가졌던 그 순수함과 열정을 잃어버리고 신앙생활을 하고 있는 그러한 시대에 우리가 살고 있다라고 말할 수가 있습니다. 그런 의미에서 오늘 이 아침에 우리가 하나님 앞에 내가 처음 하나님 앞에 가졌던 그 첫사랑을 나는 지금 가지고 있는가? 돌아보는 이 시간이 될 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 우리가 하나님 앞에 내 속에 있는 세상적인 찌꺼기를 내버리고
하나님 앞에 이 믿음을 회복할 수만 있다면, 하나님 앞에 이 순수함과 열정을 회복할 수만 있다면, 하나님이 다시 한번 우리들의 깨끗한 심령 속에, 순수한 심령 속에 하나님의 능력과 기적과 은혜를 허락하여 주셔서 다시 한번 이 세상을 변화시키는데 우리 중앙교회를 사용해 주실 줄 믿습니다. 우리가 신앙생활을 하면서 반드시 기억해야 될 것이 있습니다. 무엇이냐면, 사람들이 우리를 크리스찬이라고 한다고 해서 우리가 크리스찬이 아니라는 사실입니다. 우리의 믿음을 하나님이 인정해 주시지 않는다면 우리의 신앙은 아무런 의미가 없다는 사실입니다. 어떤 의미에서 신앙생활을 오래 하면 할수록 우리들의 마음에 타성해져서 습관적으로 우리가 교회에 나올 수가 있습니다. 교회에 나와서 예배는 드리는데 아무런 감동도, 아무런 도전도, 아무런 은혜도 없이 집에 돌아가서 다시 세상에 일주일을 살다가 또 다시 교회에 와서 아무런 은혜도 아무런 도전도 없이 세상에 다시 돌아간다면 우리들의 신앙은 하나님 앞에서 아무것도 아닌 거예요. 다른 사람이 나를 크리스찬이라고 인정하는 게 중요한 것이 아니라 하나님이 보실 때 너는 진정한 나의 자녀라고 인정해 줄 수 있는 그런 신앙을 회복해야 될 줄 믿습니다. 그런 의미에서 우리가 신앙생활을 한다는 것은 끊임없는 이러한 세속적인 도전과 유혹 속에서 시간이 지나 내 마음을 이렇게 살펴보면 세상 사람과 내가 별 차이가 없는 그런 믿음을 가지고 있다면 우리는 이미 굉장히 심각한 영적인 질병에 처해 있다는 사실을 우리는 인정해야 될 줄 믿습니다. 오늘 이 다윗이 우리가 읽었던 이 본문에서 그가 골리앗을 처음 무찔렀을 때의 그 순수한 하나님을 향한 믿음과 열정을 잃어버린 상태에서 오늘 아히멜렉에게 자신의 생명을 보존하기 위해서 골리앗의 칼을 달라고 하는 믿음의 실패를 우리는 보고 있는 것입니다. 다윗이 자신의 믿음의 순수함을 잃어버리고 비겁하게 골리앗의 칼을 달라고 하면서 아히멜렉에게 그 칼을 요구하는 모습을 바라보면서 다윗이 그런데 우리는 얼마나 쉽게 우리들의 믿음의 순수함을 쉽게 잃어버릴 수가 있겠습니까? 다윗이 믿음을 잃어버리고 그 순수함을 잃어버리고 블레셋 지경에 망명을 가서 거기서 비참한 수치를 당하는 모습을 우리가 바라보면서 우리는 하나님을 향한 이 열정, 하나님을 향한 이 첫사랑을 반드시 회복해야 되겠다라고 하는 그러한 각오가 오늘 이 예배 시간에 저와 여러분 가운데 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 바로 그 수치를 경험하고 나서 그 영적인 패배를 경험하고 나서 다윗이 썼던 시편이 바로 시편 34편입니다. 오늘 우리 교독문 시간에 함께 교독했던 그 부분을 오늘 다윗이 믿음을 잃어버리고 하나님을 향한 순수함을 잃어버리고 블레셋의 망명을 가서 영적으로 패배한 이후에 자신의 믿음을, 자신의 순수함을 회복하기 위해서 썼던 시편이 시편 34편이에요. 그런 의미에서 우리 시편 34편 1절에서 8절을 우리 한번 다시 같이 읽어보겠습니다. 시편 34편 1절에서 우리 8절. 구약성경 824면에 있습니다. 구약성경 824면. 제가 한 절 여러분들이 한 절을 우리 같이 교독하시겠습니다. 내가 여호와를 항상 송축하며 그를 송축함이 내 입에 계속하리로다. 나와 함께 여호와를 광대하시다며 함께 그 이름을 높이세. 저희가 주를 앙망하고 광채를 입었으니 그 얼굴이 영영이 부끄럽지 아니하리로다.
여호와의 사자가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 저희를 건지시는도다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 아멘. 교회 열심히 다니고 또 다른 사람이 크리스찬이라고 해서 우리가 천국 가는 거 아닌 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님이 마지막 그 심판 때에 우리를 받아주셔야만 우리가 천국에 들어갈 수가 있는 거예요. 우리 많은 크리스찬들이 천국에 가는 것을 너무 쉽게 생각을 합니다. 예수님 영접하고 교회 열심히 다니면 우리가 천국 간다고 생각하는데 no, 그렇지 않아요. 여러분, 천국 아무나 가는 거 아닙니다. 제가 지난주에 너무나 충격적인 간증 하나를 들었어요. 어떤 간증이냐면 집사님이 기도를 하고 계시는데 지옥이 보이더래요. 지옥이. 기도를 하는데. 근데 거기에 40년 동안 신앙생활 하셨던 외할머니가 지옥에 앉아있더래요. 그래서 너무나 충격을 받았어요. 하나님 앞, 성령님 앞에 물어봤대요. 왜 우리 외할머니가 40년을 새벽 기도하시고 40년을 교회도 빠지지 않고 다니셨는데 왜 지옥에 있습니까? 근데 그 외할머니가 평생 못 고친 습관이 하나 있어요. 평생 못 고친 습관. 뭐냐면은 수틀리면 혈기 부르시는 습관. 화를 내고 욕을 하고 하는 그 습관. 그거를 못 고치셨던 거예요. 그것이 죄인지 모르고 사셨다는 거죠. 그러다가 그것을 마지막 때라도 회개하시면 되는데 회개 못하시고 돌아가신 거예요. 오늘 이 아침에 우리의 구원을 다시 한번 돌아볼 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 저와 여러분이 천국 쉽게 가는 거 아니에요. 예수님을 닮아야 천국 가는 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님의 그러한 겸손하고 온유한 심령, 다윗이 다시 회복하고 싶었던 그 순수한 믿음과 하나님을 향한 열정, 그 첫사랑을 회복한 자만이 천국에 들어가는 줄 믿으시기 바랍니다. 오늘 이 예배를 통해서 저와 여러분이 다시 한번 심각한 도전이 있는 오늘 이 주일 예배가 될 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 그러므로 우리가 하나님을 향한 내 순수한 내 믿음과 그 열정을 회복하는 것이 너무나 절실한 문제라는 것이죠. 너무나 절실한 과제라는 것이죠. 그런 의미에서 다윗이 시편 34편을 통해서 오늘 우리들에게 잃어버린 신앙의 순수성을 회복할 수 있는 세 가지 중요한 원리를 우리들에게 제시해주고 있습니다. 첫 번째, 내가 잃어버린 내 신앙의 순수함을 회복하기 위해서는 첫사랑을 회복해야 된다는 거예요. 우리 시편 34편 2절을 같이 읽어보겠습니다. 시편 34편 2절. 시작. 내 영혼이 여호와로 자랑하리니 공부한 자가 이를 듣고 기뻐하리로다. 다윗이 믿음을 잃어버리고 제사장 아히멜렉에게 골리앗의 칼을 좀 달라고, 내가 지금 내 장인 사울 왕으로부터 지금 쫓김을 당하고 도망가는데 내 생명을 내가 지키기 위해서 이 골리앗의 칼이 필요하니까 이 골리앗의 칼을 달라고. 자, 이런 모습은 다윗다운 모습입니까? 다윗다운 모습이 아니에요. 다윗은 원래 이런 사람이 아니에요. 그렇죠? 골리앗하고 싸울 때 무슨 칼을 가지고 갔습니까? 아니죠. 골리앗과 싸울 때 다윗은 여호와의 이름을 가지고 나가 그를 물찌르는 줄 믿으시기 바랍니다. 다윗이 믿음을 잃어버렸을 때 자신의 생명을 보존하기 위해서 여호와의 이름을 붙잡기보다는 골리앗의 칼을 붙잡고 싶어 했던 이 다윗의 실패한 신앙을 우리가 바라보면서 우리는 지금 어떠한 믿음을 가지고 이 세상을 살고 있는지를 우리는 돌아봐야 될 줄 믿습니다.
다윗이 골리앗의 칼을 가졌음에도 불구하고 21장, 사무엘상 21장에 보면 다윗이 어떻게 했다고요? 두려워했다라고 했어요. 그거를 가지고도 여전히 두려운 마음이 떠나지 않았다. 그래서 두려운 마음 때문에 평생 적과 싸우고 전쟁을 했던 그 블레셋의 망명을 하고 거기를 갔다가 너무나 고통스러운 수치를 당하게 되는 것입니다. 하나님의 자녀들이 하나님이 아닌 다른 곳으로 나를 보호하고 하나님이 아닌 다른 곳으로 만족하려고 할 때 우리는 엄청난 수치를 당하게 되는, 엄청난 패배를 당하게 되는, 바로 그것을 깨닫고 나서 칼을 잡아야만 승리자가 되는 것이 아니구나 다윗이 깨닫고 나서 다윗이 그의 신앙을 회복하면서 고백했던 게 무엇입니까? 하나님만이 나의 자랑이다. 하나님만이 여러분의 구원인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님만이 여러분의 도움이신 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님만이 여러분의 피난처이심을 믿으시기 바랍니다. 여러분이 의지해야 될 것은 칼도 아니고 무기도 아니고 돈도 아니고 권세도 아니고 명성도 아니라 하나님의 자녀가 의지해야 될 분은 누굽니까? 하나님밖에 없는 줄 믿으시기 바랍니다. 그 하나님의 이름을 잃어버릴 때 우리는 수치를 당하게 되는 거예요. 우리는 패배하게 되는 거예요. 이스라엘에 가면 베드로 수익권 교회라는 곳이 있다고 합니다. 베드로가 수석 제자로 임명받았던 그 장소에 교회를 지은 것입니다. 근데 그 교회의 위치는 어떤 곳이냐면 요한복음 21장에 예수님의 제자들이 예수님을 부인하고 도망쳐서 뿔뿔이 흩어집니다. 그리고 그 패배의식 속에서 사람을 낳는 어부가 되어야 될 터인데 다시 고기를 잡으러 가요. 마치 목사가 목회를 하다가 주의 일을 하다가 패배하고 나서 세상 잡을 갖는 그런 모습과 비슷한 모습이라고 할 수가 있습니다. 그때 예수님이 고기를 잡는 제자들에게 찾아갔어요. 거기에 숯불을 피웁니다. 그리고 제자들의 그 굶주린 배를 숯불에 고기를 구워서 이렇게 나누어주는 그 장소가 있습니다. 그 숯불을 피워놨던 장소. 바로 그 숯불을 피워놨던 그 장소에 베드로 수익권 교회라는 교회를 세운 거예요. 그런데 여러분, 베드로에게 이 숯불은 어떤 의미를 가져다 줍니까? 베드로가 이 숯불을 볼 때마다 무엇을 생각할까요? 예수님이 잡히시던 날 대제사장 가야바에 가서 가야바의 그 뜰에서 고문을 당하고 계실 때 베드로가 따라갑니다. 그리고 그 가야바의 대제사장의 그 수하들이 숯불을 펴놓는 그곳에 베드로가 불을 쬐고 있는데 그 가야바 대제사장의 수하가 베드로에게 묻습니다. 너 예수님의 제자 아니냐? 그때 베드로가 뭐라고 대답을 했습니까? 나 예수 모른다. 그리고 3번을 부인을 하는 장면을 여러분 아실 것입니다. 베드로가 그 숯불에서, 그 숯불 앞에서 예수님을 3번 부인하고 배신했던 거예요. 그런데 예수님이 요한복음 21장에서 다시 숯불을 펴고 있는 것입니다. 베드로가 예수님이 피웠던 그 숯불을 바라보면서 무엇을 생각했을까요? 자신이 예수님을 부인하고 배신했던 그 현장이 생각이 되었을 것입니다. 그 숯불에서 예수님이 베드로에게 묻습니다. 너는 나를 사랑하냐? 오늘 우리 성가대의 그 곡하고 똑같아요. 그렇죠? 너는 나를 사랑하느냐? 베드로가 대답합니다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아십니다. 다시 베드로를 용서하시고 회복하시는 그 장소, 그 숯불을 피워놓고 베드로를 회복하시는 그 장소로
하나님이 그 숯불을 사용하시고 거기에 베드로 수익권 교회를 세운 것이죠. 우리가 지금 어디까지 갔더라도 우리가 지금까지 하나님 앞에 어떠한 범죄를 저지르고 하나님을 부인하고 배신하며 어떤 삶을 살았다 할지라도 저와 여러분들이 반드시 하나님을 만났던 이 첫 자리, 이 첫사랑을 회복할 수만 있다면 하나님은 반드시 여러분들을 용서하시고 여러분들의 마음에 잃어버린 순수함을, 그 열정을 회복시켜 주실 줄 믿습니다. 두 번째, 우리들의 마음의 순수함을 회복하기 위해서 우리에게 전심으로 부르짖는 기도가 필요하다는 것입니다. 우리 6절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 6절 말씀 34장 10편 4편 6절 말씀 시작. 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그 모든 환난에서 구원하셨도다. 하나님 앞에 이렇게 간절하게 부르짖을 때 우리의 순수한 믿음이 회복될 수 있습니다. 제가 지난주에 우리 UMC 목사님들을 만났습니다. 그리고 우리 교회에서 그 예배 수당을 DVD로 이제 다 나눠드리고 우리 교회에서 드리는 그 예배에 대해서 같이 디스커션하는 시간을 가졌습니다. 그런데 그 UMC 목사님들이 공통적으로 하시는 말씀이 뭐냐면, 야, 너희들은 어떻게 부르짖으며 기도할 수 있느냐, 그거를 가지고 다 놀라는 거예요. 여러분, 원래 요한 웨슬레가 영국에서 감리교 운동을 일으켰을 때에 그들의 모이는 소그룹마다 통성기도를 하고 부르짖는 기도를 한 줄 믿으시기 바랍니다. 그러면서 거기에 있는 목사님이 하시는 말씀이, 야, 너희 교회는 요한 웨슬레가 감리교 운동했을 때의 그 첫 모습을 아직도 간직하고 있구나. 여러분, 우리는 부르짖는 기도를 회복해야 돼요. 어떤 사람이 부르짖는 기도를 드릴까요? 오늘 본문에 보니까 곤고한 자만이 부르짖는 기도를 한다. 곤고한 자라는 것은 영어로 the poor man. poor man이라는 것은 무엇입니까? 심령이 가난한 자. 자신을 하나님 앞에 낯김으로 다 비운 자만이 하나님 앞에 부르짖는 기도를 할 수가 있는 거예요. 아쉬울 게 없는 사람은 부르짖지 않습니다. 하나님 외에 다른 곳으로 자신의 문제를 해결할 수 있는 사람은 절대 부르짖는 기도를 드릴 수 없어요. 하나님 살려주세요! 라고 하는 간절한 심령을 가진 자마다 부르짖는 기도를 하는 것입니다. 이 부르짖는 기도를 회복할 때 하나님을 향한 우리들의 순수한 믿음이 회복되는 줄 믿습니다. 마지막 세 번째, 우리들의 마음의 그 순수함을 회복하기 위해서는 하나님과의 첫사랑을 회복하고 갈급한 전심을 다한 부르짖는 기도를 회복한 이후에 하나님이 나에게 얼마나 좋으신 하나님이시라는 사실을 확신하고 깨달아야 된다. 오늘 8절 말씀을 같이 보겠습니다. 8절 말씀 시작. 너희는 여호와의 선하심을 맛보할지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 다윗이 블레셋에 망명을 해서 사울의 추격으로부터 자신의 목숨을 보존하기 위해 갔지만 오히려 그곳에서 더 위험한 위기를 맞이했을 때 그가 살려고 어떻게 했습니까? 미친 사람처럼 침을 흘리며 미친 사람 흉내를 냈어요. 바로 그때 하나님이 그를 도와주신 것입니다. 그러면서 이렇게 내 믿음을 잃어버리고 하나님을 떠나서 하나님이 계시는 예루살렘을 떠나서 블레셋의 망명간 나의 실패한 믿음에도 불구하고 하나님이 나를 도우시는구나. 그럼에도 하나님이 선하시게 나를 도우시는구나. 이걸 체험한 걸 믿으시기 바랍니다. 우리는 가끔 내
상황과 형편 가운데 이해하지 못하는 상황을 만나면 우리는 하나님 앞에 원망하고 불평할 때가 있습니다. 하나님이 나에게 주신 것이라면 가장 선하고 좋은 것일 텐데 왜 하나님이 나에게 이렇게 이해할 수 없는 나의 마음을 아프게 하는 것들을, 그러한 상황을, 그러한 환경을, 그러한 질병을, 그러한 문제를 왜 나에게 주시는가? 의심이 될 때가 있습니다. 그런데 진실로 하나님을 체험하고 하나님의 선하심을 맛보는 사람은 어떤 사람일까요? 내가 이해할 수 없는 고난, 이해할 수 없는 질병, 이해할 수 없는 어려운 일이 찾아왔을 때, 그래, 하나님이 뜻이 있어서 나에게 이것을 허락해 주셨을 거야. 하나님이 반드시 선한 결과로 나에게 역사해 주실 거야. 하나님이 모든 것을 합력해서 선을 이루어 나가실 거야. 이 믿음을 가지고 하나님의 선하심을 그럼에도 불구하고 의심하지 않을 때 하나님을 깊이 체험하게 될 줄 믿습니다. 40대 중반에 한 크리스찬 여성 수필가가 있었습니다. 이 수필가가 굉장히 글을 잘 쓰시는 분이고 지금은 한국에서 유명한 작가가 됐어요. 그런데 이분이 5살 때 다락방에서 뛰어놀다가 굴러 떨어져서 다리가 부러지는 골절상을 입었습니다. 그때 가까운 병원에 갔더니 아마 그 의사가 돌팔이였던 것 같습니다. 그 의사가 이 어린아이에게 일평생 악령약을 주는 진단을 내렸습니다. 이 아이는 회복이 불가능한 골절상을 입었습니다. 그러므로 이 아이는 평생 불구자로 살아가게 될 것입니다. 그때부터 이 어린 여자의 아이가 다리를 저는 불구자의 인생으로 성장하게 되었습니다. 얼굴이 굉장히 예뻤는데 그리고 머리가 굉장히 똑똑했음에도 불구하고 자기가 쩔뚝거리며 거는 불구자라는 사실 때문에 자신감이 없이 열등감 속에서 자라났어요. 그러나 워낙 머리가 똑똑했기 때문에 한국의 좋은 대학에 입학을 했습니다. 그때 한 청년이 이분에게 다가섰어요. 이 남자 청년을 보니까 배경도 시원찮고 볼품도 없는 청년. 그러나 굉장히 착한 청년이었다고 합니다. 자신이 다리에 불구자만 아니었으면 상대도 해주지 않을 그런 남자 청년이었는데 자기의 모습이 이러니까 그 청년과 사귀었고 결국 결혼을 하게 되었습니다. 이분이 바로 그 남편을 통해서 예수님을 만나게 된 것입니다. 그리고 이 남편과 주님에 대한 사랑을 표현하다 보니까 글을 잘 쓰는 수필가가 되어서 책을 내게 되었습니다. 어느 날 자기 다리에 통증이 너무 심해서 남편이 한번 병원에 가라고 성화를 하는 바람에 이분이 병원을 가게 됩니다. 근데 그 갔던 병원에서 너무나 놀라운 사실을 발견하게 된 것이죠. 진찰을 마친 의사가 나무라듯이 이렇게 대답을 했습니다. 참 기가 찰 노릇입니다. 어떻게 이런 상태로 지난 40년을 살아오셨습니까? 이 다리는 간단한 수술만 받으면 나올 수 있는 다리인데 왜 이렇게 살아오셨습니까? 이해할 수가 없습니다. 그러면서 빨리 수술 날짜를 잡읍시다라고 이야기를 했습니다. 처음 이 여성 크리스찬 수필가가 이 말을 들었을 때 얼마나 분노와 억울함이 치솟았던지, 돌팔이 의사 잘못 만나서 40년을 속아서 산 거예요. 그래서 당장 찾아가서 그 돌팔이 의사 다리를 분질러 버리려고 가려고 하다가
생각을 바꿔먹었습니다. 아마 그때도 살아있었던 모양이에요. 돌팔이사가. 만약 나의 다리가 이렇게 되지 않았더라면 지금 그 착한 남편을 만날 수 있었습니다. 두 번째로 그 착한 남편을 만나지 못했더라면 이렇게 좋으신 예수님을 만날 수 있었을까? 내가 만약 예수님을 만나지 못했더라면 이렇게 아름다운 글을 쓰는 수필가가 될 수 있었을까? 그렇게 생각해 보니까 얼마나 감사한지. 그녀는 이렇게 하나님께 감사했다고 합니다. 하나님, 속아서 산 것이 아니라 하나님의 축복의 삶을 살아왔습니다. 나는 속은 줄 알았는데 나중에 보았더니 이것이 하나님의 섭리였고 은혜였습니다. 이분이 수술을 마치고 건강한 다리를 회복한 이후에 상처받고 아파하며 분노하는 사람들을 만날 때마다 이분이 이렇게 외쳤다고 합니다. 내 다리를 보십시오. 속은 것마저도 은총이었습니다. 하나님만 믿으면 좋은 일이 일어난답니다. 할렐루야. 네. 혹시 여러분의 남편, 여러분의 아내를 속아서 만나셨습니까? 은총인 줄 믿으시기 바랍니다. 섭리인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님이 주신 선물인 줄 믿으시기 바랍니다. 이것이 바로 우리가 회복해야 될 신앙이에요. 하나님은 언제나 우리에게 좋으신 하나님. 내가 이해하지 못하는 상황, 환경, 질병, 문제를 만나더라도 God is good all the time. 이 믿음을 우리가 회복할 수만 있다면 하나님을 향한 순수한 믿음을 회복할 수 있는 줄 믿습니다. 우리 같이 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리 같이 기도하실 때 하나님, 그렇습니다. 신앙생활 하다 보니까 신앙의 연료는 많이 쌓였지만 내 마음에 순수함을 잃어버렸습니다. 첫사랑을 잃어버렸습니다. 열정을 잃어버렸습니다. 타성으로 신앙생활을 내놓습니다. 교회를 와도 설교를 들어도 은혜도 되지 않고 도전도 되지 않는 내 딱딱히 굳어버린 내 심령을 여러분 회개하십시오. 아직도 내 마음에 은혜도 없고 기쁨도 없고 하나님을 향한 간절한 마음도 없다면 여러분 심각한 영적 질병에 걸리신 것입니다. 우리가 다윗과 같이 우리가 우리의 믿음의 순수함을 잃어버렸다 할지라도 우리가 다시 한 번 그 첫사랑을 회복할 수만 있다면 하나님은 우리에게 다시 믿음의 순수함과 열정을 주실 줄 믿습니다. 하나님, 내 마음의 첫사랑을 회복할 수 있도록 도와주십시오. 하나님, 내 마음에 갈급한 심령을 주셔서 부르짖는 영성을 회복할 수 있도록 도와주십시오. 하나님은 언제나 나에게 선하시고 좋으신 하나님이셨다는 것을 고백하며 인정하며 살 수 있도록 도와주십시오. 우리 같이 통성으로 같이 부르짖으며 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 감사합니다. 아버지 하나님, 시간이